पुष्पांजलि समर्पयामि। नारायण भगवान की जय। गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ सहित प्रणाम सब कुछ देना आपने भेंट करूंगा नाथ नमस्कार की भेंट है दोनों दोनों हाथ शिव समान दाता नहीं विदार नहार लजिया सबकी राखियो श्री महाकाल भगवान हरिओम हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र आदि हर व्याधि हर शोक हर संताप हर आनंदी आनंद कर सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध कर करम बिहारी शीतल पर्वत कर बोलो हमारी गजानंद गणपति महाराज की जय सदाशिव भगवान की जय महाराज की जय श्री विश्वनाथ भगवान की जय भगवान की जय भगवान की जय मल्लिकार्जुन भगवान की जय रामेश्वर भगवान की जय केदारनाथ भगवान की जय नाथ की जय सिद्धि मैया की जय वाली मैया की जय चिंतपूर्णी मैया की जय कामाख्या मैया की जय शिवनमस्ता मैया की जय महाविद्या की जय कलामुखी मैया की जय गंगा मैया की जय नर्मदा मैया की जय सरयू महारानी की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान महाराज की जय आपके समस्त देवी देवताओं की जय श्री पंचम सनंजू नाथारे की धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्वता सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की गौ माता की आदि के आनंद की संत देवताओं की उच्च गुरु भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की शिव नमः पार्वती पदे ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಬಂದಂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಯಜ್ಞ ಸುತ್ತ 11 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚರಣದ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾಡ್ರಿ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಂತವರು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ
ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ದೂರದಿಂದ
चतुरा भुजा रस भुजगति सोहे ओ बोले रस भुजगति सोहे तीनों रूप निरखता भोला जी कंचमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बारांबर ये भोले बारांबर ये सनकारिक ब्रह्माधिक सनकारिक प्रभुताधिक भूताधिक संगे हरि ओम हर 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 महादेव में श्रेष्ठता मंडल चाक्र त्रिशूलधर नारायण भगवान की जय नारायण भगवान की ಮುಂದೆ ఎవరు ఇచ్చినారు మళ్ళీ ఏమంటారు सभी लोग परिक्रमा करेंगे। सर्वप्रथम महाराज जी दिगंबरे नमो विभोगमे तु वस्तुनि यथा भुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्थनामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमप्रभा प्रलिप्तभुजबधूके मदान्धसिंहरस्फुरत्परुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमदभुतं बिभर्तु भुजङ्गराजमालया निबद्धजातभूतता श्रिये विराय जायतां चतुरबन्धुशेखर ललाटचक्रज्वलधनञ्जय स्फुलिङ्गला नितेगरङ्गसायलन्नमण्डिलिम्बनायक सुधामयोफलेखया विराजमानशेखर महाकपालिसम्पद शिरोजटालमस्तु न हरालभालपत्र
मत्तिका धगत् धगत् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति प्रताप प्रचण्ड पञ्चसायको भराधरेन्द्रनन्दने सुतालचित्रपत्रकाप्रकल्पने गुणीकुलोकमेव कुर्मना नवीनमेघमण्डले निरुद्धगुर्भरस्फुरत्पुरोन्नसेतनेतमाप्रमस्तवन्दकन्धराभिलिम्बने धरस्तनोतु वृत्तिसुन्दरादया विराजवन्दुराधुयन्दगद्दुरन्धरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चगप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बगन्धकन्दलूरुचिप्रबन्धकन्धरौ स्मरत्तिदन्तभक्तिदन्तगच्छिदन्तकच्चिदन्तमन्तकच्चिदन्तदे अथर्वसर्वमङ्गलाकलाकदन्तमञ्जरे रसप्रवाहम् विप्रयामगोव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं आरती तोड़ रहे माँ मम्मी के लिए पूजां जैवनामे संगतां परमे विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की गौ माता की आदि के आनंद की संत देवताओं की बुद्ध गुरु भगवान की लगन मस्ती की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की अपने माता पिता गुरु गोविंद की श्री नमः पार्वती अपने बच्चों को ही बताना। हाँ, ये संस्कार आप सीखते जाओ। किसी भी माताओं को, माता बहनों को कभी भी साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए। हमें नारी के स्पर्श जमीन से नहीं होना चाहिए। ये संस्कार याद से लेके जाइए। अपने बच्चों को भी बताइए। ये बच्चियों को भी नहीं बताना है। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಕರಿಯಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷಣ್ಣವರು ಕೊನೆಗೆ ಶಾಶ್ವತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕರಿಯಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ स्थित एरिया को शुद्ध करते हैं। पवित्रता के अपने जीवन में आवाहन के दूसरे नाम है यज्ञ। शुद्धता या पवित्रता को अपने यज्ञ अपने जीवन में सामूहिक रूप में आवाहन करना वही यज्ञ है। और हमें देख के बहुत खुशी है आपके ये सिंधुलूर में आप समस्त भाई बहने माताएं सब कोई इकट्ठे होके सब कोई सम्मिलित होके हमारे गुरु भाई श्रीमान सहदेवानंद गिरी जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं उनके अथक प्रयास से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं और शुभता को अपने जीवन में आवाहन कर रहे हैं। यज्ञ याज्ञिक और होता से होते हैं। याज्ञिक कौन है? ब्राह्मण। अग्नि मिले पुरोहित देवस्य ऋत्विक। ये ऋत्विक ब्राह्मण जो पिछले 9 दिन से आपको निरंतर मंत्र पाठ करके स्वाहा 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 करके सुना रहे थे। अग्नय स्वाहा, पशुपते स्वाहा, भवाय स्वाहा। रुद्र यज्ञ क्या है? महारुद्र के यज्ञ क्या है? उसमें अगर आप अर्थ सहित समझे तो
रुद्र इस विश्वव्यापी जो एक शक्ति है, उस शक्ति के नाम है रुद्र। उस रुद्र में कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। उस शुभता के बधन्वानि तन्नमसि, उस अशुभ रुद्र से हे परमात्मा हमें सहस्र योजन दूर में रखिए। हम शुभ रुद्र को नमस्कार करते हैं। रुद्र के जो शुभ रूप है, वाशाय च नमः, अवाशाय च नमः, उनको नमन करते हैं। शिखाय च नमः, शिव्याय च नमः, नमो गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च वो नमः। उस शुभ रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। और जो अशुभ रुद्र हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप में जो अशुभ रुद्र व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उस अशुभ रुद्र से सहस्र योजन दूर जाने की हम प्रार्थना करते हैं। हम बोलते हैं एकागुण सहस्र योजने बधन्वानि तन्नमसि। उस अशुभता से हे रुद्र हमें 1000 योजन दूर पस्त में डाल दीजिए। यज्ञ एक सामूहिक अनुष्ठान है। होम और यज्ञ दोनों पृथक है। आप लोग घर में अग्नि जला के अग्नि कर्म करवाते होंगे, उसे होम बोला जाते हैं। वो होम जब सामूहिक रूप लेते हैं, और सामूहिक रूप कब लेते हैं? जैसे ऐसे संत महापुरुष हमारे श्रीमंत सहदेवानंद गिरी जी महाराज के जैसे संत महापुरुष जब समूह को इकट्ठे करते हैं, समस्त लोगों को इकट्ठे करते हैं बिना कोई स्वार्थ के। ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಂತ ಸಹದೇವಾನಂದಗಿರಿ ಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂತರ ಒಂದು ಶರಣರ ಒಂದು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಪುರೋಹಿತ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ, ನಿರೂಪಕರಿಗೂ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾರಿಗಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಹಂತ ಸಹದೇವಾನಂದಗಿರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು, 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡು, ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಜ್ಞಗಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಶರಣರು,
ಇವ್ರು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುವಿಗೆ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ, ಬುದ್ಧವ ಬಡಿದೊಡೆ ಹಾವು ಸಾವುದೇನಯ್ಯ, ಬುದ್ಧವ ಬಡಿದೊಡೆ ಹಾವು ಸಾವುದೇನಯ್ಯ, ಉಗ್ರ ತಪವ ಮಾಡಿದೊಡೇನೇನು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೊಡೆ ಮೆಚ್ಚುವುದೇನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೌರವಿರೋದು ಸಹಿತ ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿರಲಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಒತ್ತಡ ಜೀವನ ಇದ್ದಾಗ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಹಿತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಹಿತನ ಬಯಸುವವರೇ ಪರಮಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಹಿತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ, ಶರಣರ, ಸಂತರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಹುಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಹುಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆ ಜಪಮಣಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ. ಇದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸಹಿತ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಲಿತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಕೈಯಾಗ ಜಪಮಣಿ ಹಿಡಿದು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೋಟ ಸಹಿತ, ನಾನು ನೋಡುವಂತ ನೋಟ ಸಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮಂದೆ, ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮಂದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಜಪಮಣಿ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆತ್ಮಾದೇವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಹಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ, स्वामी जी ने आकाश से लेकर के पाताल तक की कहानी और महत्व को बताया. कहीं न कहीं हमें इनके
प्रत्येक शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक शब्द इनके हमारे कल्याण के लिए था। समस्त महारुद्र कमेटी के तरफ से स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। स्वामी जी ने हमें और हमारे संतों को महान और बड़ा बता करके अपने आप को सूक्ष्म, सरल और सहजता से अपने आप को बहुत छोटा कर दिया, परंतु इनके जो शब्द थे, इनके जो विचारधारा थी, इनका जो हमें कहा गया शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। उस शब्द से ही हमें आकलन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि स्वामी जी कितने महान होंगे। ब्राह्मण वेद का वाचन करते हैं, तब तक सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से आपको प्रकाशित करते हैं। तब तक आपको वो जो आपने कर्म किया है, इस कर्म का पुण्य लाभ आपको हमेशा जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। और सभी ब्राह्मणों की तरफ से आपको यही मार्गदर्शन है कि आप हर वर्ष तो ये अपेक्षा भगवान महादेव से करते हैं कि ये तीनों मिलके कभी भी भक्त सिंदूर के कल्याण है, ये परमात्मा की माया है। सिटी न्यूज पत्रकार बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, उन योद्धाओं को यदि किसी ने दिया तो ये देवियों ने, माताओं ने दिया। बार बार इनके चरणों में कोटि कोटि ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ। जिन लोगों ने सेवा किया उनका सम्मान भी किया गया। आखिरी शब्द दो ಯೋಜನೆ 7 ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸಿಂಗನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಮಹಾರುದ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗನೂರು ನಗರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಮಹಂತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವರಿಂದ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ದೂರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ ದತ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಶಂಕರಗಿರಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರಾಮದೇವ್ ಸಮಾಜದವರು ಬಂದ್ರು, ಕೆರೆ ಪಂಡವರು ಬಂದ್ರು, ಕಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರಿಶಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದ್ರು। ಇದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಸಿಂಗನೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರ ಆಶಯದಂತೆ ಯಜ್ಞ ನೆರವೇರಿದೆ। ಸರ್ವ ಸಂತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು लभन्ते दृष्टिष्टा पुष्टिं मम पुष्करभीष्टदाया